1984 दरबार साहिब ते तीजा जिहड़ा वड्डा घल्लूघर आपां कह सकते हैं सिख कौम दे विच वरतिया वड्डा घल्लूघर। दो इस तो पहला हो चुके सी, तीजा जून 84 च वरतिया 6 जून। ते गुरमुखो ये ना समझिए भी ये हरमंदर साहिब से पहला हमला सी श्री अकाल तख्त साहिब। इदों पहला बहुत सारे हमले हो चुके सी। सब तो पहला हमला, सब तो पहला अटैक जिहड़ा होया, सब तो पहला जे कोई चढ़ाई करके गया तो पंजवें पातशाह जी दे वेले सके भरा पिरथी चंद वालों लियांदा गया सुलही खां सी, जिहड़ा सब तो पहला हरमंदर साहिब ते चढ़ के आया सी। सब तो पहला हमला कीता वो गल वजुदा है भी सुलही खां रस्ते च ही मारिया गया। इतिहास सारे जानते हैं भी सुलही खां नूं प्रिथी चंद कहंदा भी मैं गुरदा गद्दी दा मालक मैं बनना सी, पर मेरे भरा ने गुरदा गद्दी मैथों धक्के नाल खोली, इदां ओहदे कंन भरे, मिसगाइड कीता उहनूं। ते सुलही खां कहंदा कोई गल नहीं, फिकर ना कर, कल नूं तैनूं मैं गुरदा गद्दी दवा दिया, कल नूं गद्दी तेरे कोले होएगी, अर्जन देव कोल नहीं। बिरथी चंद नूं ते चाह चढ़ गया। सुलही खां आया पहला हमला करन वास्ते दरबार साहिब से, माड़ी नीयत नाल आया सी। रस्ते दे विच तुहानूं पता है भी जदों भट्ठे दे कोल जदों ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਆਵਾ। ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਰਪ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆਵੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੜ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचा, सुलही होए मुआ ना पाक, अपवित्र होके मरिया, सड़ के मरिया। क्योंकि मुसलमान इस्लाम धर्म दे विच जे कोई सड़ के मरदा ते उहनूं अपवित्र मनदे ने। मुसलमान साड़दे नहीं शरीर नूं, दफनाउंदे ने। नापाक होके मरिया, अपवित्र होके मरिया। उस तो बाद सुलभी खां आया जिहड़ा अपने फौज दे सिपाही दे हत्थों ही मारिया गया, रस्ते च ही रह गया, सिरे ना कोई पहुंचिया। ये हमले पहला हो चुके सी। फिर कदे अबदाली आया जिन्हें हरमंदर साहिब दीयां नीहां दे विच बरूद भर के ते हरमंदर साहिब नूं उड़ाया। ते उसी बरूद दे नाल जिहड़ी नींह दे विच बरूद भरिया सी ना निउआं च, उत्थों ही फिर इट जाके बुड़क के इहदे मत्थे च वजी सी, जिहदा बहुत वड्डा जख्म, ते उसे कारण अबदाली दी मौत होई सी। उसे नीहां दे विच बरूद। हुण कमाल दी गल इह है, वेखो समझो भाई, जदों दरबार साहिब नूं अबदाली कहंदा भी जे उड़ाउणा ते निउआं दे विच बरूद भरना पैना, क्योंकि हरमंदर साहिब दे हेठों जे निउं कढ़ दित्ती जाए ते दरबार साहिब काहदे खलोएगा जे निउं ही ना होई। दरबार साहिब नूं उड़ाउण तो पहलां थल्लों निउं कढ़ दिओ कहंदा। अज यही जोर विरोधी धिरां दा, विरोधी एजेंसियां दा लग्या होया है। वो कहंदे ने सिख धर्म दी न्यों हिला दिओ, सिख आप ही हिल जाणगे। न्यों की है? सिक्खी दी नींह है इतिहास, जिहदे उत्ते सिक्खी दा महल खड़ा है। सिक्खी दा महल जिहदे उत्ते खड़ा है ना, वो नीहां ने इतिहास दीयां, इतिहास दीयां नीहां ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा महल है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का महल सिक्खी दे इतिहास दीयां नीहां ते खड़ा है। अज इदां दे प्रचारक तरह तरह का कुछ सुणाउंदे ने, इतिहास के प्रति शंके खड़े करते हैं। नित नवां शोशा वो फिर 10-15 दिन चलता रहता, इन्ने नाल फिर उन्हां दी बल्ले बल्ले होई जांदी है। कई बंदियां नूं इहदा भी स्वाद पै जांदा है भी चर्चा च रहीए भावें रौला पा के रहीए, चलदा इदां दा कुछ, क्योंकि मशहूर होना चाहिए, बस चर्चा च रहना चाहिए बंदा। ते वो जिन्ना चिर कोई नवां शोशा नहीं छड्डदे उन्ना चिर फिर रौला नहीं पैंदा, जिन्ना चिर रौला नहीं पैंदा उन्ना चिर बल्ले बल्ले नहीं होंदी। ये भी नीतियां ने। वो कहंदे इन्हां नूं इतिहास ते शंके खड़े करो। जदों सिख अपने इतिहास नालों टुट गए, जदों थल्ले न्यों ना रही, फिर महल काहते खड़ूगा। तुसीं जिन्ने भी बैठे हो,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ.net ਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰਲਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਚਾਈ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਜਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘ ਢਾਇਆ ਸੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ, ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਖਾਣੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਮਰਨੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ। ਅਸਲ ਫਕੀਰੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ, ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ, ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਦਲ ਜਾਊ ਤਕਦੀਰ, ਛੱਡ
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਬਦਲ ਜਾਊ ਤਕਦੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਹ 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 ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ। ਬਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾ ਮਨਾ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨੂੰ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਐ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਦੋ ਖੁੱਡੀ ਖੇਡੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਖੋਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੰਨਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਨਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਘੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2-250 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ, 2-250 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2-250 ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। 3 ਦਿਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਦਰ 2 ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2.5-3 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਖਤ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। CRPF, BSF ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲੀ ਗਈ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਖੋਲੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। 4 ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, 4 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ 5 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਸੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਲੰਘਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹਦਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ